So let's begin with the appreciating poetry, a new poem that is Some Advice to Those Who Will Serve Time in Prison by Nazim Hikmat. So Hikmat is a Turkish poet. He's regarded as the first modern Turkish poet. This poem is a poetry by Nazim on advice to those who will serve time in prison. This person, Nazim Hikmat, is regarded as a romantic communist, talking about his paternal land. We can say that he belonged to Turkey, and about his maternal side it was in Georgia, and also it was from his grandfather and his mother. His grandfather was a poet and his mother was an artist, that he could have kindled the poetic fervor in him. Hikmat moved to Moscow and attended the university there. His hometown is Istanbul, and when the left allies controlled immediately after the First World War, he had to move from his native land Istanbul to Moscow, and he attended his university in Moscow. And Moscow proved to be a land which supported him a lot in his writing career, and it was during his stay in Moscow he was drawn towards communism, and he was extremely fascinated by the Bolshevik ideals. He joined the Communist Party in 1922. He was a proofreader, journalist, a scriptwriter, and translator. As he was a communist ally, his thoughts made the government hostile and earned him a long jail sentence, and he left Turkey in 1951, never to return. He was a revolutionary hero of the Turkish left. When we are talking about Turkey, we need to know about the political history of Turkey in the 20th century. We all know that 16th, 17th and 18th century Turkey was a country under Ottoman Empire, and it was for more than 340 years. അതായത് ടർക്കി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്താണ് ഒരുപാട് കാലത്തോളം ഈ ഓട്ടോമാൻ എംപയറിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ 340 years എന്നാണ്. ദാറ്റ് ദ ഓട്ടോമാൻ എംപയർ ഹാഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ്സ് റൂൾ ഓൺ ടർക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നിയർ ബൈ ടെറിട്ടറീസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ദാറ്റ് ദ Ottoman Empire was dissolved and the Republic of Turkey was established. Until the First World War, Turkey was under the Ottoman Empire. It was in the year 1923 that the Turkish Republic was formed with the presidency of Mustafa Kemal. He was elected as the President of the Republic of Turkey through a secret vote in the year 1923. To be precise, in October 1923. So, talking about the first ruler, we can say that Mustafa was actually a westernized Turkish ruler who westernized reforms in Turkey. So, during the Ottoman Empire, we had many religious codes and laws, but after the Republic was formed, Mustafa declared or abolished all the religious codes and maintained civil code. അതായത് മതപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളും
റെഗുലേഷൻസും എല്ലാം ആ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വൺസ് മുസ്തഫ കമാൽ ബിക്കെയിം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ടർക്കി, അതിനുശേഷം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായിട്ടുള്ള സിവിൽ കോഡ് ആ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടായി എന്നാണ്. ഹി ഓൾസോ യൂണിഫൈസ്ഡ് educational system and made administration in a very secular westernized policy. അതായത് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റവും അതേപോലെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റവും എല്ലാം എന്താണ് ഒരു സെക്യുലർ മാനറിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന്. ദിസ് മോഡൽ ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഓഫ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടർക്കി വാസ് അണ്ടർ ദ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മോഡൽ ഓൺ ദി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മോഡൽ. അതായത് ടർക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്താണ് പുതിയ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ എന്തിൻ്റെ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മോഡൽ ആയിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ലീഗൽ സിസ്റ്റമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പുതിയ നടപടികൾ എടുക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. On the whole, we see that the Turkish Republic was aligned to the European policy, especially the policy that was related to the British and French allies as such. So, ഒരു വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് മാനറിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണകർത്താവ് അതിനെ പരിഷ്കരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്ന്. On the other hand, we had the emergence of the Turkish Communist Party in the 1920 by yet another Mustafa Sufi. So this Turkish Communist Party was a kind of opposition party to Mustafa. They were not inclined to any models that was established by Mustafa Pasha. They had many criticism from different sides of globe and ultimately was banned soon. പിന്നീട് വന്ന ഭരണകർത്താവ് പുതിയ രീതിയിലുള്ള നടപടികളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും ആൻഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വാസ് ബാൻഡ് ഇൻ Turkey. Communist ideology was an ideology that was not accepted by the Britishers or the ഫ്രഞ്ച് ഇൻ ജനറൽ. അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതായത് മുസ്തഫ കമാൽ കോപ്പി ചെയ്ത ഹി വാസ് എ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ടർക്കിഷ് റൂളർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും വെസ്റ്റേൺ ഇമിറ്റേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനും ഫ്രഞ്ചിനും ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഐഡിയോളജി ദാറ്റ് വാസ് ഓൺലി പ്രിവേലൻറ്റ് ഇൻ റഷ്യ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. മറ്റ് ഒരു രാജ്യക്കാർക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ആകെ എവിടെ മാത്രം റഷ്യയിൽ മാത്രവും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു ടർക്കിഷിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ സമയത്ത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല എന്ന്. ഇൻ ദ ഇയർ 1917 to 1920 we had the rule of Vladimir Lenin in Russia, and it was after the October Revolution or the Bolshevik Revolution that we know that we have the emergence of communist ideology in Turkey under the leadership of Mustafa Sufi. അപ്പം 1917 ശേഷമാണ് ആ സമയത്ത് വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ ആയിരുന്നു റഷ്യയിലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഷെവിക് റവല്യൂഷന് ശേഷമായിരുന്നു ടർക്കിയിലേക്ക് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മുസ്തഫ സൂഫി. സോ നാസിം ഹിക്മത്ത് ഹാഡ് ഹെൽഡ് റാങ്ക്സ് ഇൻ ദ പാർട്ടി ഇൻ സെവറൽ ഒക്കേഷൻസ്. അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഒരുപാട് പല ഒക്കേഷൻസിലായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വരികയും ആൻഡ് നാസിം ഹിക്മത്ത്സ് ഐഡിയോളജി വിത്ത് കമ്മ്യൂണിസം ലെഡ് ഹിം ടു ഓപ്പോസ് ദ ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് വിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഹിം
ടു ഫ്ലീ ടു റഷ്യ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് എന്താണ് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഒത്തുപോകാത്ത രീതിയിലായതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം നാട് വിട്ടിട്ട് റഷ്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു പോവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജീസ് പ്രകാരം അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാലത്തെ ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He left Turkey in 1951, never to return. He was introduced to Mustafa Kemal in the year 1920. Mustafa Kemal, the president of Turkish Republic, had asked him to write poems so to energize the Turks against the frontiers so that they could achieve their republic. So അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവാനിരുന്ന വ്യക്തി മുസ്തഫ കമാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് ഫ്രണ്ടയേഴ്സിലുള്ള സോൾജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പോയിംസ് എഴുതി അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി എന്താണ് ടർക്കിയെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ഒരു പ്രേരണ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നാസിം ഹിക്മത്സ് പോയട്രി ദാറ്റ് സെർവ്ഡ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷണറി ഫീലിംഗ് among the Turks in order to overthrow the allied monarchy system that was prevalent in northern, southern and eastern frontiers of Turkish in particular. So ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് എത്രമാത്രം ഒരു റോള് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, നാസിം ഹിക്മത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി തോട്ട്സിലൂടെ എന്താണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന എലൈസിനെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ആർജവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിലൂടെ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സോ നാസിം ഹിക്മത്സ് പോയട്രി ഈസ് ബേസിക്കലി റെവല്യൂഷണറി മോഡൽ. ഹി ഹാസ് സെർവ്ഡ് ഇൻ പ്രിസൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റാഡിക്കൽ റെവല്യൂഷണറി തോട്ട്സ് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് ടേം വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ മെനി ആർട്ടിസ്റ്റ്സ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ തുറങ്കിലടിച്ചത് ഒരുപാട് പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരുപാട് പേരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തുകയും അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തുറങ്കലടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതെന്ന്. ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈക്ക് പാബ്ലോ നെരൂദ, പിക്കാസോ എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ തുറങ്കലടച്ചതിനെതിരെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് നാസിം ഹിക്മത്ത് വാസ് എ സെലിബ്രിറ്റി ഇൻ പ്രിസൺ ആസ് സച്ച്. അതായത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ജയിൽവാസത്തിന് വിടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രശസ്തരായ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയും ആൻഡ് ഹി വാസ് എ സെലിബ്രിറ്റി ഇൻ പ്രിസൺ ആസ് സച്ച്. So in this poem also he actually tells the readers the prisoners ought to do what the prisoners ought to do. He has undergone the experience of being a prisoner. അദ്ദേഹം സ്വയം എന്താണ് ഒരു പ്രിസണറുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രിസണറായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയിലിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം സ്വയം അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു പോയട്രി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നു. അതും ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ optimistic point of view with regard to life. This optimism is clearly seen throughout the poem. Even though there is a pessimistic tone, ഈ പലപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവിതമില്ല, തകർന്നു, ഇനിയൊന്നും മുന്നോട്ടേക്കില്ല എന്ന് ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അതായത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടേക്ക് ജീവിക്കുകയും ആ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനക്കാരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് എ പെസിമിസ്റ്റിക് ടോൺ in this poem, he says that
if you are imprisoned in a prison, there is a optimism in the life or the way that you live your life in prison, according to നാസിം ഹിക്ബത്ത്. അതായത് ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട് പോയി എന്ന് എഴുതിയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ദ പോയം സം അഡ്വൈസ് ടു ദോസ് ഹു വിൽ സെർവ് ടൈം ഇൻ prison.